Fiesta 2K24. હવે સમય છે અતિથિ સત્કારનો, જે પોતાનો કિંમતી સમય કાઢીને આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે. So let's welcome Dr. Anil Nayak sir, Mr. Kirit Patel sir, Mr. Prakash Patel sir, Dr. Rajna Patel ma'am, Dr. Path Desai sir, Dr. Vijay Singh Baghel sir, Dr. L.K. Patel sir, Mr. Vijay Patel sir, Dr. Sunil Oza sir, Dr. Sachendra Srivastav sir, Dr. Bharat Patel sir, Dr. Subhas Gurjar sir. Before we call our enthusiastic participants to the stage, let's take a moment to applaud their unwavering spirit and dedication, for it's their passion and drive that truly makes this tournament special. So let us invite our participating teams. We have BJ Medical College Ahmedabad, Shri MP Shah Government College, Jumnagar, Government Medical College Surat, Pandit Dindayal Upadhyay Medical College, Rajkot, GMS Medical College Gandhinagar, GMS Medical College, Dharpur Patan, GMS Medical College Junagadh, GMERS Medical College, Himatnagar, GMS Medical College Vadnagar, GMERS Medical College, Godhra, GMERS Medical College Rajpipla, GMERS Medical College, Morbi, GMERS Medical College Navsari, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे. Siyusha Medical College Surendranagar, Gujarat Adani Institute of Medical Science, Bhuj, GCS Medical College and Research Center Ahmedabad, Banas Medical College and Research Institute, Palanpur, Zydus Medical College and Hospital Dahod, Nutan Medical College and Research Center, Visnagar, Shantaba Medical College and Research Center Amreli, Dr. Kiran C. Patel Medical College and Research Center, Bharuch, Sal Institute of Medical Science Ahmedabad, Swaminarayan Institute of Medical Science and Research Center, Kalol, Ananya College of Medical and Research Center Kalol, Kiran Medical College, Surat, Sumandeep Vidyapith Vadodara, Bhagyodaya Medical College, Kadi. पकड़ लेने
Are you guys excited for Fiesta 2024? Over the next few hours, you will witness some electrifying performances, incredible talent, and unforgettable moments. Fiesta 2024 is all about celebrating the vibrant spirit of our college and creating memories that will last a lifetime. Let the fun begin. And now, to set the tone for the evening, let us all rise for our university anthem. Let's proudly sing together and embrace the spirit of Nutan Medical College. Sakalchand Patel University anthem. ज्ञान जिज्ञासा सदा तू तृप्त करे साकळचंद पटेल यूनिवर्सिटी तारी यश कीर्ति जळहळती रहे गौरव तू ગુજરાતનું વિશ્વ ફલકે તારું નામ અમર રહો ગામ ગામ શિક્ષિત બને વિદ્યાર્થી વિનયી બને આ ભેખ છે સાકળચંદ પટેલની જ્ઞાન ખોજની લહેર ઉઠી યૌવનમાં ગુંજી ઉઠી આ વિદ્યાધામ વિદ્યાપીઠ બની વિસનગરની આન છે નૂતનની તું શાન છે આ વારસાને કદી તું વિસરીશ ના અહીં જ્ઞાન કર્મનો દીપ જલે સેવા સંસ્કાર રૂપી ફૂલ ખીલે માનવતાને લઈ જાતી હર દિલમાં ગૌરવ તું ગુજરાતનું વિશ્વ ફલકે તારું નામ અમર રહો સાકળચંદ પટેલ યુનિવર્સિટી તારી યશ કીર્તિ જળહળતી રહે તારી યશ કીર્તિ જળહળતી રહે. To commence this beautiful evening, we will now proceed with the traditional lamp lighting ceremony, a symbol of knowledge, wisdom, and enlightenment. We kindly request our respected Chairman Sir Prakash Patel and all dignitaries to join us on stage for lamp lighting. शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तु ते दिव्या दिव्यारे दीपत्कार कानी कुण्डलमोतिहार दिव्याला पाहून नमस्कार तिळाचे तेल कापसाची वात दिवा तेवे देवा पाशी उजेड पडे विष्णू पाशी माझा नमस्कार सर्व देव देवतां पाशी ये ग लक्ष्मी बैस ग बाजे माझं घर तुला साजे घरातली इडापिडा बाहेर जाऊ दे बाहेरची लक्ष्मी घरात. Thank you to our guests for marking the beginning of this celebration with such a grace.
And now we will welcome Stuti dance by Trio Girls. विश्वम्भरी अखिल विश्वतणी जनेता विद्याधरी वदनमावसजो विधाता दुर्बुद्धिने दूरकरि सद्बुद्धियापो मां पाहि ॐ भगवति भवदुःखकापो मा कर्म जन्म कथनी करता विचारो आ सृष्टिमा तुज विना નથી કોઈ મારું કોને કહું કઠણ યોગ તણો બળાપો માં પાહી ॐ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો मां पाहि ॐ भगवति भवदुःखकापो मां पाहि ॐ भगवति भवदुःखकापो Wow, what an enlightening performance! Now it is my privilege to invite the guiding force behind our institution, a leader whose vision and dedication inspire all. Let's welcome with great respect and honor our esteemed Dean Sir to welcome all the guests and delegates and participants of NMCRC, Sakarchand Patel University and Fiesta 2K24. ગુડ ઇવનિંગ. કેમ છો? મજામાં? बस इससे ज़्यादा गुजराती नहीं बोलूँगा अभी. रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट डॉक्टर अनिल भाई नायक सर, ऑनरेबल MLA ऑफ ऊंझा मिस्टर किरीट भाई पटेल, SPU प्रेसिडेंट प्रकाश भाई पटेल सर, COO of KD Hospital Ahmedabad, Dr. Parth Desai, International Para Badminton Champion Rachna Ben, Dr. Sachendra Srivastav, Dean of Kiran Medical College, Surat, Dr. Sunil Ojha, Dean of GMERS, Vadnagar, Dr. Bharat Patel, Dean of Bhagyodaya Medical College, Dr. Subhash Gurjar, Vice Dean of GMERS, Vadnagar, और ट्रस्टी श्री डॉक्टर LK पटेल साहब, हमारे ट्रस्ट के सेक्रेटरी डॉक्टर विजय भाई पटेल, ऑल अदर इनवाइटेड गेस्ट्स, पार्टिसिपेटिंग टीम्स. सबसे पहले तो पार्टिसिपेटिंग टीम्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए. I welcome on behalf of Nutan Medical College and Sankalchand Patel University, Visnagar, all the invited guests, participating teams, faculties, and my dearest students. You know, participating in games is a challenge. And the challenge you have accepted, the moment you have accepted the invitation to participate in this tournament, that shows your enthusiasm and your efforts. You are all future doctors.
अच्छा, डॉक्टर होने के नाते हमारा सबसे बड़ा फर्ज क्या होता है? What should be the best quality of the doctors when we handle the patients, when we manage the patients? क्या होना चाहिए? We should have empathy with the patients. Thus, if we apply the same principle in the sports, whom we call good sportsman, सबसे अच्छा sportsman कौन होता है? You not only celebrate your success, but also celebrate the opponent team. उसी को हम true sportsmanship कहेंगे, है कि नहीं? टीवी में हम देखते हैं ना, मैच खत्म होने के बाद opponent टीम के साथ में winners they always shake hands, है ना? shake hand करते हैं ना? Should it be a formality और दिल से आना चाहिए? क्या होना चाहिए? दिल से आना चाहिए ना? See, you have participated, that itself shows that you are true champions. Winning and losing is not the goal. The goal is participation. आपने participate कर लिया मतलब आपने बहुत कुछ achieve कर लिया है. So whether you are a winner or loser doesn't matter at all. You have participated, that is more important. है ना? So opponent team अगर win करती है तो congratulate them. If they lose, उनको गले लगाओ. Then only you will be true sportsman. And same thing applies when you handle your patients. Patients के साथ में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं ना? You should, and you are all future doctors. Without taking much time, I will end my words by thanking all the organizing team. They have worked tirelessly and with so much of patience and efforts. As well as there is a cultural program scheduled after this event, and you must enjoy the cultural program. And thanks to the students and faculties of Nutan Medical College, Visnagar, they have taken tremendous efforts, and you will see the result after this event. Once again, I welcome you all on this event for Fiesta 2024. Thanks. Now I will welcome our Associate Dean Sir Pankaj Nimbarkar Sir to facilitate the dignitaries. ગુડ ઇવનિંગ, વેલકમ ટુ ઓલ. હવે આપણે આપણા જે આજની મેઇન ફંક્શન છે સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ્સ ઇન્ટર મેડિકલ કોલેજ ફિએસ્ટા 2024માં જે ઉપસ્થિત મહાનુભાવો છે તેમનું શોર્ટમાં પરિચય અને આપણે એમનું સન્માન કરીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણા જે મુખ્ય ચીફ અતિથિ આજના કે જેને લગભગ ગુજરાતના અને પૂરા ઇન્ડિયાના કોઈ ડૉક્ટર એવા નહીં હોય કે જે એમને ના ઓળખતું હોય, એવા આપણા આજના મુખ્ય અતિથિ મહેમાન ડૉક્ટર અનિલ નાયક સાહેબ કે જેઓ પ્રેસિડેન્ટ ઇલેક્ટ દિલ્હી આઈએમએ દિલ્હીના નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ છે, તેમનું પુષ્પગુચ્છ અને મોમેન્ટોથી સ્વાગત કરશે આપણા પ્રેસિડેન્ટ સર ડૉક્ટર પ્રકાશભાઈ પટેલ સર. ત્યારબાદ આપણા મુખ્ય અતિથિ માનનીય શ્રી ધારાસભ્ય શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ કે જેઓ લોકલાડીલા ધારાસભ્ય આપણા નજીકના જ ઊંઝા વિસ્તારના છે, તેમનું સ્વાગત પુષ્પગુચ્છ અને બુકેથી મોમેન્ટોથી કરશે આપણા ટ્રસ્ટી શ્રી ડૉક્ટર એલ કે પટેલ સર. આજની આપણી જે સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ્સ છે કે જેના મેઇન સ્પોર્ટ્સના જ કે જેમના ઉપરથી આપણે ઉદાહરણ લેવા જેવું છે એવા અતિથિ આપણા ડૉક્ટર અર્ચના પટેલ કે જેઓ ઇન્ટરનેશનલ પેરા ઓલિમ્પિક બેડમિન્ટન પ્લેયર છે અને એમની હિસ્ટ્રી તમે જોશો તો તમને પણ એમ લાગશે કે જો આટલી તકલીફ પછી પણ જો ઇન્ટરનેશનલ પ્લેયર બની શકતા હોય અને સિલ્વર મેડલ જીતીને આવેલા છે વર્લ્ડ ટુર્નામેન્ટમાં. તેઓ
MBBS ચાઇનાથી કરેલું છે. આપણી જ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એમને ડેન્ટલ કોલેજમાં 2012માં એડમિશન લેવાનું હતું, પણ સમહાઉ એ લઈ નથી શક્યા અને ત્યારબાદ MBBS ચાઇનાથી કર્યું. જન્મથી તેઓ કન્જેનેટલી સ્કોલિયોસિસથી પીડાતા હતા અને એમને 8 વખત સર્જરી કરાવેલી છે. સ્પાઇન સર્જરી, મણકાની, ટોટલ 12 સ્ક્રૂ અને 2 રોડ નાખેલા છે અને છતાં પણ તેઓ ઇન્ટરનેશનલી સિલ્વર મેડલ જીતીને આવેલા છે. તેમનું સન્માન કરશે ડૉક્ટર કેતન જંસારી સર. ત્યારબાદ ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર ફ્રોમ કેડી હોસ્પિટલ અમદાવાદ, જેઓ પણ આપણને એન્કરેજ કરવા માટે ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા છે અમદાવાદથી, તેમનું સન્માન કરશે ડૉક્ટર પાટીલ સર. આ કેમ્પસમાં જે આ ટુર્નામેન્ટનું ભવ્ય આયોજન થયું અને એના માટે જેનું માર્ગદર્શન અમારા યુનિવર્સિટીના પ્રેસિડન્ટ શ્રી પ્રકાશભાઈ પટેલ સર, કે જેઓ પોતે સ્પોર્ટ્સમાં એટલા બધા ઇન્ટરેસ્ટેડ છે કે તેઓ આજની તારીખે પણ ક્રિકેટ રમવાનું જો ચાન્સ મળે તો પહેલું પ્રિફર કરતા હોય છે. એટલે એજ્યુકેશનની સાથે સાથે હેલ્થકેર અને સ્પોર્ટ્સમાં પણ એમનો એટલો જ ઇન્ટરેસ્ટ છે અને એવા અમારા ડાયનેમિક પ્રેસિડેન્ટ શ્રી પ્રકાશભાઈ પટેલ સરનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે અમારા ડીન શ્રી ડૉક્ટર વિજયશ્રી બઘેલ સર. નૂતન સર્વ કેળવણી મંડળ સંસ્થાના સેક્રેટરી શ્રી મિસ્ટર વિજયભાઈ પટેલ સરનું હાર્દિક સ્વાગત કરશે ડૉક્ટર પાર્થ સોની સર. મેડિકલ ડાયરેક્ટર શ્રી ડૉક્ટર LK પટેલ સરનું સ્વાગત ડૉક્ટર નિખિલ પટેલ સર કરશે. કિરણ મેડિકલ કોલેજ સુરતથી ખાસ સ્પેશિયલી સુરત કિરણ મેડિકલ કોલેજ અને બાકીના વિદ્યાર્થીઓને એન્કરેજ કરવા માટે સ્પેશિયલી સુરતથી આવ્યા છે. તેમનું સન્માન કરશે ડૉક્ટર ઈશાન શાહ સર. ડૉક્ટર સુનિલ ઓઝા સર, ડીન વડનગર GMERS કોલેજ, કે આપણા બહુ નજીક જ છે, એમનું સન્માન કરશે ડૉક્ટર નિશાંત પટેલ. વડનગર મેડિકલ કોલેજના જ એસોસિએટ ડીન ડૉક્ટર સુભાષ ગુર્જર સરનું સન્માન કરશે ડૉક્ટર ઈશાન શાહ.
સદાય હસતા અમારા ડીન નૂતન મેડિકલ કોલેજના ડૉક્ટર વિજયસિંહ વાઘેલ સરનું સન્માન કરશે ડૉક્ટર પાટીલ સર. Now next function forwarded by Dr. Payal. Now, let me invite all dignitaries to ring the bell and let the Fiesta 2K24 open. Now, I would like to invite Dr. Rachna Patel to share a few inspiring words. Hi, good evening everyone. જય હિન્દ. હજુ પણ મને એટલી એનર્જી નથી દેખાતી. 1, 2, 3 જય હિન્દ. Like it's truly a special moment for me to stand here with all the respected one and to sit here. It's a proud moment for me. Like I can't believe that I came so far. Like my journey, હું આટલી બધી અહીંયા સુધી હું પહોંચી છું અને આ બધાની સાથે અહીંયા બેસીને હું બહુ જ પ્રાઉડ ફીલ કરું છું. આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર એ ટાઈમ જ્યારે મને અહીંયા જ આ જ કેમ્પસમાં એડમિશન લેવું હતું ડેન્ટલમાં અને મને એડમિશન નહોતું મળ્યું. બટ એ ટાઈમે લાઈક I was so desperate to get admission in the medical school, but somehow મને એડમિશન ના મળ્યું એન્ડ દેન હું બહુ ડિપ્રેસ થઈ ગઈ. એન્ડ બટ થોડા ટાઈમ પછી મને ચાઇનામાં MBBS કરવા મળ્યું અને એના પછી જ્યારે વેન આઈ વોઝ ઇન 3rd year of medical school ત્યારે મને પેરાસ્પોર્ટ્સ વિશે ખબર પડી. આમાંથી કેટલા છે કે જેને પેરાસ્પોર્ટ્સ વિશે ખબર છે? કોઈને નથી ખબર પેરાસ્પોર્ટ્સ શું છે? નોબડી. સો પેરાસ્પોર્ટ્સ એ છે કે જે એક ડિસેબિલિટીની સાથે અને એ રમે છે, એ તમારા જેમ જ પાર્ટિસિપેટ કરે છે બિગ ટુર્નામેન્ટ્સમાં અને એ છે પેરાસ્પોર્ટ્સ. મારી સ્કોલિયોસિસની 8 સર્જરીની સાથે પણ હું ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર બેડમિન્ટનમાં પાર્ટિસિપેટ કરું છું અને અત્યારે લાસ્ટ જે એશિયન પેરા ગેમ્સ થઈ હતી એમાં મને બ્રોન્ઝ મેડલ હતું. અને આજે આ મુમેન્ટ ઉપર જ્યાં એક વોટર જે સ્પેશિયલ ઇવેન્ટ છે જ્યાં સ્પોર્ટ્સ અને મેડિસિન બોથ ટુગેધર છે, આનાથી વિશેષ ઇવેન્ટ મારા માટે કોઈ હોઈ જ ના શકે. સો મારો મેસેજ છે બધા ફ્યુચર ડૉક્ટર્સને કે કાલે તમે લાઈક યુ વિલ બી ટ્રીટિંગ પેશન્ટ્સ. સો એના માટે સૌથી વધારે જરૂરી છે સ્પોર્ટ્સ. લાઈક તમે બધા જ પહેલાં પોતાનું ધ્યાન રાખશો, પોતાને એક એક્ટિવ લાઈફસ્ટાઈલ આપશો જેનાથી તમે પેશન્ટ્સને ટ્રીટ કરી શકશો. સો બી એક્ટિવ ઓલવેઝ અને આવી જ રીતે સ્પોર્ટ્સમાં તમે પાર્ટિસિપેટ કરતા રહો અને વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ ટુ એવરીવન એન્ડ થેન્ક યુ ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી હિયર. આઈ એમ સો ઓનર્ડ ટુ બી હિયર. થેન્ક યુ. જય હિન્દ. Thank you, ma'am. That was truly inspiring. Now, I would like to invite
Dr. Kirit Patel sir to share a few inspiring words. આજે સાકળચંદ પટેલ યુનિવર્સિટીમાં એક ગૌરવશાળી ઇવેન્ટનો આજે પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે અને એ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવો, અત્રે સમગ્ર ગુજરાતની 40 જેટલી મેડિકલ કોલેજમાંથી વિવિધ રમતગમતની ઇવેન્ટમાં ભાગ લેવા ઉપસ્થિત રહેલા સૌ વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો, આ સંસ્થાના સૌ જ વહીવટકર્તા સૌને મારા નમસ્કાર વંદન. આજે આ સંસ્થામાં અને આ ઇવેન્ટમાં જે રીતે આ ઇવેન્ટનું મને વાત થઈ અને મેં એના વિશે વાંચ્યું બધું, તો ડૉક્ટરોની એક ઇમેજ એવી હોય કે હોસ્પિટલોમાં કામ કરતા હોય, સ્ટેથોસ્કોપ હોય, પેશન્ટોને ટ્રીટ કરતા હોય, પરંતુ આજે આ ઇવેન્ટમાં 5 દિવસની ઇવેન્ટ, સતત 5 દિવસ વિવિધ રમતોમાં તમે લોકો ભાગ લઈ રહ્યા છો. ભાવિ ડૉક્ટરો, આજના ભાવિ ડૉક્ટરો તમે ભાગ લેવાના છો આમાં, એ જાણીને મને બહુ એમ કે બહુ આનંદ અને સરપ્રાઈઝ થયેલું કે ડૉક્ટરો પણ આવી રમતગમતની પ્રવૃત્તિઓમાં આટલા ઉત્સાહથી અને પેશન્સથી ભાગ લેવાના છે, એ બહુ જ આનંદની વાત છે. ગુજરાતમાં જ્યારે આપણા લોકલાડીલા વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્રભાઈએ જ્યારથી શાસન ગુજરાતમાં સંભાળ્યું મુખ્યમંત્રી તરીકે, એમને આવીને ત્યારથી ખેલો ગુજરાત અને હવે ખેલો ઇન્ડિયા, એ રીતે રમતગમતની પ્રવૃત્તિઓમાં સામાન્યમાં સામાન્ય લોકો, નાની મોટી દરેક સંસ્થાઓ પ્રેરિત થાય, ભાગ લે, એટલા માટે એમને ખૂબ જ સરસ આયોજન કર્યું. અને એના અંતર્ગત અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ગુજરાતમાં પણ રમતગમત પ્રવૃત્તિઓ ખૂબ જ મોટા પાયા ઉપર વિકસિત થઈ રહી છે. નાના મોટા ઇવેન્ટ્સમાં આપણા ગુજરાતના લોકો એમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. અને અહીંથી વિશેષ આપણા સૌ માટે એક ગૌરવ અને આનંદની વાત કે આપણા નરેન્દ્રભાઈએ જે એક વિઝન જોયું છે કે આગામી 2036માં ઓલિમ્પિક રમતો આપણા ઇન્ડિયામાં રમાય અને એમાં પણ આપણા ગુજરાતમાં રમાય, એ એક આપણા સૌ માટે ગૌરવની વાત છે. આપણા સૌ માટે એક આનંદની અને ગૌરવની વાત છે. આપણે આ રીતે આવા અત્યારથી જે નાના નાના ઇવેન્ટ્સની શરૂઆત કરી છે, 2036 સુધીમાં આપણે ચોક્કસ ઓલિમ્પિક લેવલે મેડલોની યાદીમાં ખૂબ જ આગળ હોઈશું એવો મને વિશ્વાસ છે. આજે આ પ્રસંગે, આટલા મોટા ગૌરવવંતા પ્રસંગે મને જે અહીંયા સન્માનિત કર્યો, બોલવાની તક આપી, એ બદલ હું સૌ આયોજકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આજે આ મોટા પ્રસંગમાં સૌ ડિગ્નેટરી સાથે મને જે આ માણવાનો મોકો મળ્યો, એ બદલ બધાને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને આપ સૌને આ ઇવેન્ટમાં ખૂબ સક્સેસ થાવ, સફળતા પ્રાપ્ત કરો એવી શુભેચ્છા પાઠવું છું. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. જય જય ગરવી ગુજરાત. Thank you, sir. Now I would like to invite Dr. Parth Desai, sir, to share a few inspiring words. A very good evening to all present for this Fiesta 2024. Respected Shri Prakash Bhai Patel, Chairman SPU, Dr. Anil Nayak, Shri Kirit Bhai, Dr. Rachna Patel, all the dignitaries on the dais, and my dear friends.
It's a matter of great pleasure to be part of this fiesta where about 40 medical colleges and about 1500 students are participating for the sports confluence. It's kind of a unique event where medical students are participating and joining hands for the sports and cultural event. At this juncture, I would like to congratulate SPU University for such a unique initiative and getting together all the medical students on one platform. Medical practice and medical studies, as we all know, is kind of a very demanding, and we require a lot of perseverance and hard work into this. Along with this, it is extremely important to take care of our own health, that is physical as well as mental health. And sports and cultural events like this actually help us in relaxing in these conditions, and we can unwind with our own friends and develop our own network. So medical practice is about treating patients, yes, but it is much more than treating patients. It is about your organizational skills, which sports teaches you. It's about networking with your friends, again sports teaches you, and how a team bonding or you can perform in an environment which is multicultural and multidimensional. Sports teaches you that and makes you a better physician. So very famous quote that we should be treating a patient and not the disease. So if you are treating a patient and not a disease, that means you are understanding the patient right from his history to the disease itself, and which is communication, which again sports teaches. So failures, definitely in our own medical practice, we'll be seeing those kinds of scenarios as well. But how do you rise from those failures and come back is what the greatest learning that a sports and a cultural event like this can do. So I won't take much of time. I would again congratulate SPU for such a wonderful organization and congratulate you people for attending from different parts of Gujarat and making this a grand success. Thank you. Thank you, sir. It always fills us with pride whenever our leader of this university, our respected chairman, sir, Shri Prakash Patel, sir, motivates us through his words. So I will request Prakash, sir, to bless us with his motivating words. Good evening, everyone. Good evening. જમ્યા છો? નથી? We'll release all of you as soon as possible. Please bear with me. Today, Sakachan Patel University affiliated Nutan Medical College and Research Center is organizing a great event. And for that, this great event, on the occasion of the opening ceremony and cultural event, we have Dr. Anil Bhai Nayak, who is one of the member of our governing council of university. He is also chairman of Indian Medical Association. He is associated with so many other organizations and helping to boost up the development of the medical science and clinical activity, innovation, research in entire India. He is one of the supportive energy for the overall development of the Sakachan Patel University. So I heartily welcome Dr. Anil Bhai Nayak to this great evening. I would also like to welcome Shri Kirit Bhai Patel, MLA Unja, who is always encourages, who is always supporting to the any kind of development of this area. Sir, I also welcome you. Dr. Parth Desai, CEO of KD Hospital. He is also associated with so many other organizations. He is also helping us to conduct special camps in this area by providing their clinical staff to give us help to do the extraordinary clinical activity during the camp and after the camp. I would like to welcome Dr. Parth Bhai to this event, Dr. Rachna, who is inspiring youth of the India
She was participated into the Asian Paralympic Games and she got the bronze medal. So we proud of her. Welcome, Dr. Rachna. Also, I would like to welcome Dr. Sunil Oja, Dr. S. Srivastav, Dr. Subhash Gurjar, Dr. Vijay Singh Baghel, Dean of Nutan Medical College and Research Center, Dr. Pankaj Bhai Nimbalkar, Associate Dean of this medical college, Shri Vijay Bhai Patel, Secretary of Nutan Sarva Vidyalaya Academy Mandal, Dr. L.K. Patel, Member of the Trust, and my all invited guests and my dear friends. Today, we are organizing this event for the upcoming doctors of Gujarat State. I welcome all of you to the Sakarchand Patel University. You are participating into sports, which gives you platform to perform into different games with your colleagues and also with the rival teams. You should give your 100% to achieve your goal, but also you have to respect the rival team members and show your brotherhood nature with the all supporting staff and your opponent. Today, this event will boost up your energy. We are trying to give platform to the students to come forward and play the sports. While you are a very higher education course students, where as Dr. Parth Bhai told that you have a great responsibility of yours as well as your parents also needs something extraordinary for all of you. They have given their whole life to create your future. So you are responsible for your parents also. So because of this study, deep study, you are also suffering from the mental and physical stress. So I believe that this kind of sports event will reduce your stress, will give you some extra time, extra space to interact with your friends, and this event will also develop your relationship with the players who are now your friends. And more than 1,500 students, medical students are here to participate in this event, will nurture a relationship forever in your life. So when you will pass out from this medical science education, definitely this relation will also help to your professional career. એટલે આજે કિરીટભાઈ સાહેબે કહ્યું કે ગુજરાતની અંદર અને ભારત દેશની અંદર સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ અત્યારે એટલી બધી ફેમસ થઈ ગઈ છે કે આપણે જોયું કે જે ઓલિમ્પિક હમણાં જ પતી એમાં 1 by 1 ઇન્ડિયાનો સ્કોર વધતો જ ગયો છે. અને ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું તો આ પ્લેસ છે અને આપણે બધા પ્રાઉડ ફીલ કરીએ છીએ કે નરેન્દ્રભાઈ સાહેબ આજે આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે અને એમણે ખેલો ઇન્ડિયાનો જે કન્સેપ્ટ આપ્યો છે એનાથી ડેફિનેટલી 2036 ઓલિમ્પિક જ્યારે ઇન્ડિયા હોસ્ટ કરવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે આપણા પ્લેયર્સ એ આપણા દેશ માટે ખૂબ સારું પરફોર્મ કરશે. અને એની આ શરૂઆત એક નાનકડી આપણે પણ સાકરચંદ પટેલ યુનિવર્સિટીમાંથી કરી છે. આજે આપ સૌ લોકો આજે મોટી સંખ્યામાં અહીંયા આવ્યા છો. તમને બધાને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને આશા રાખું છું કે તમારો 5 દિવસનો સ્ટે અહીંયા સારી રીતે પસાર થાય. અમારી ઓર્ગેનાઇઝિંગ ટીમ જે તમારા ફ્રેન્ડ્સ છે, અમારા મેડિકલ કોલેજના સ્ટુડન્ટ્સ, ફેકલ્ટી મેમ્બર છે, તમારી માટે જે અહીંયા વ્યવસ્થા કરી છે, હું આશા રાખું છું કે તમને વ્યવસ્થા પસંદ પડી હશે. કારણ કે 600 સ્ટુડન્ટ્સને અમારા એક્ઝિસ્ટિંગ ફેસિલિટીની અંદર એકોમોડ કર્યા છે. એટલે ક્યાંક નાની મોટી તકલીફ પડે તો માફ કરશો. કારણ કે જ્યારે આપણે રમતા હોઈએ ત્યારે નાના નાના પ્રશ્નોની અંદર આપણે સહન કરતા હોઈએ છીએ. તમને 5 દિવસની આ ઇવેન્ટમાં ખૂબ મજા આવે એવી આશા રાખું છું અને ભવિષ્યમાં પણ આપણે આવા રિલેશન ડેવલપ કરશું. અહીંયા 3 કોલેજના ડીન્સ બેઠા છે. આપણી પ્રાઇવેટ મેડિકલ કોલેજનું પણ એક એસોસિએશન છે. અમે રેગ્યુલર તમારા એકેડેમિક એક્ટિવિટી, એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટી, કો કરિક્યુલર એક્ટિવિટી માટે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ અને
આજે દેશની અંદર અને વિદેશની અંદર જે મેડિકલ સાયન્સની અંદર ઇન્ડિયન મેડિકલ પ્રોફેશન્સનો જે વટ છે એ વટ આપણો આવનારા 100 વર્ષ સુધી હજી જળવાઈ રહે એના માટે હાઈ સ્કિલ જે આપણા ડૉક્ટર્સની અંદર હોવું જોઈએ એ આપવા માટે દરેક મેડિકલ કોલેજ પ્રયત્ન કરી રહી છે. અમે પણ અમારી મેડિકલ કોલેજની અંદર ખૂબ સારા પ્રયત્નો કરી અને સ્ટુડન્ટ્સને સારામાં સારું એજ્યુકેશન અને ક્લિનિકલ એક્સપોઝર મળે એના પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને ચાલુ વર્ષે આપને આનંદ થાય કે 14 સીટ એ પીજીની અંદર નૂતન મેડિકલ કોલેજ અને રિસર્ચ સેન્ટરની એપ્રૂવ થઈ છે અને ચાલુ વર્ષે એમાં એડમિશન થઈ રહ્યા છે. એટલે અમે સાકરચંદ પટેલ યુનિવર્સિટી અમારા સ્ટુડન્ટ્સને અને આ એરિયાના સ્ટુડન્ટ્સને ક્યાંય બહાર ન જવું પડે અને પોતાની જ યુનિવર્સિટી અને કોલેજની અંદર પીજી સુધી પીએચડી સુધી અભ્યાસ કરી શકે. અમારી યુનિવર્સિટી એ ઇન્ટરનેશનલ યુનિવર્સિટી સાથે પણ ટાઈપ છે અને ઘણી બધી મેડિકલ કોલેજ અને પેરામેડિકલ કોલેજ ઇન્ટરનેશનલ કોમ્યુનિટી એ આ યુનિવર્સિટી સાથે સંકળાયેલી છે. ઇન ઓલ વી આર putting our efforts to give 100% to the students and their parents. Thank you very much for giving us opportunity to host all of you. Thank you. Jai Jai Guru Gujarat. Thank you so much, sir. Now, I would like to invite Dr. Anil Nayak, sir, to share a few inspiring words. ગુડ ઇવનિંગ કહીએ તો રિસ્પોન્સ મળતો નથી કારણ કે બધા ભૂખ્યા છે અને મેડિકલ સ્ટુડન્ટમાં એક જ વસ્તુનો અભાવ હોય છે, ડિસિપ્લિન. આમને સાંભળીને શું કરવાનું? મેં જ્યારે બીજે મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન લીધું, અમારી વખત 6 જ કોલેજ હતી. તમે નસીબદાર છો કે 40થી વધારે મેડિકલ કોલેજ ગુજરાતમાં છે. એટલે 82માં એડમિશન લીધેલું. એ વખતે ટોટલ 1100 સીટો હતી, અત્યારે 7000 સીટો થઈ છે. એટલે આપ બધાને પોતાના જ રાજ્યમાં તબીબી શિક્ષણ મેળવવાનો લાભ મળ્યો છે. અને હું ક્યારનો ઓબ્ઝર્વ કરતો હતો કે આ ભાષણબાજીને ચાલુ થાય એટલે ઘણા પાછા ઊભા થઈને જતા રહે. એક ઊભો થાય એટલે બીજો એના પાછળ ઘેટાન જેમ ઊભો જ થયો હોય. પણ મેડિકલમાં પેશન્ટ જરૂરી છે ને બેસવાની તાકાત ને ઊભા રહેવાની તાકાત જરૂરી છે. કારણ કે તમે સર્જન બનશો, ન્યુરો સર્જન બનશો, કાર્ડિયાક સર્જન બનશો, સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ બનશો તો એક ઓપરેશનમાં 5 થી 6 કલાક તમારે ઊભા રહેવું પડશે. જો તમને કલાક ઇનોગ્રેશનમાં બેસવાની ટેવ નહીં હોય તો તમે મારું ઓબ્ઝર્વેશન 82થી અત્યારથી 42 વર્ષનું ઓબ્ઝર્વેશન જોજો કે જે લોકો આવા ફંક્શનમાં ચાલુ ફંક્શને ઊભા થઈને જતા હોય છે ને એને પેરાક્લિનિકલ બ્રાન્ચમાં જ એડમિશન મળે છે. ફિઝિયોલોજી, પેથોલોજી, એ કોઈ ક્લિનિકલ બ્રાન્ચમાં જતા નહીં કે એમના ધીરજ જ નથી બેસવાની, સાંભળીનું કરીશું. એટલે એ બધાને તમે જોજો, ઇતિહાસ જોજો તો એ આ બધી બ્રાન્ચોમાં જશે. એટલે તમારે જો સારી બ્રાન્ચમાં લેવું હોય તો મને સાંભળવું પડશે. એટલે શરૂઆત કરતાં પહેલાં આપણે વિસનગરમાં છીએ, સાકરચંદ પટેલ યુનિવર્સિટીમાં છીએ. અહીંથી 11 કિલોમીટર દૂર આપણા માનનીય વડાપ્રધાન ને ગુજરાતના પનોતા પુત્ર શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું વતન છે. અને અહીંથી બીજા 11 કિલોમીટર જમણી બાજુ માણસા જાઓ તો આપણા માનનીય હોમ મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા શ્રી અમિતભાઈ શાહનું વતન છે. આ બંનેને વચ્ચે આપણે છીએ ત્યારે આપણે ભારત માતાની જય એવી બોલાવીએ કે બંને બાજુ એના પડઘા પડે કે ભાઈ વિસનગરમાં તબીબોનું ખેલ મહાકુંભ ચાલી રહ્યો છે, ઇન્ટર મેડિકલ સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ ચાલી રહ્યો છે. ફિએસ્ટા જેનું નામ છે એમને ખબર પડવી જોઈએ. એટલે 3 વખત ભારત માતા કી જય તમે કેવી બોલાવો છો એના ઉપર તમારો જોશનો તાકાતનો આધાર છે. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. આભાર. આજના ફિએસ્ટા પ્રોગ્રામમાં
પધારેલા અને આપણા જે હોસ્ટ છે એવા સાકરચંદ પટેલ યુનિવર્સિટીના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી પ્રકાશભાઈ પટેલ, ઊંઝાના ધારાસભ્ય શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ, અમારા ખાસ મિત્ર અને પરમ સ્નેહી CEO ઓફ કેડી હોસ્પિટલ ડૉક્ટર પાર્થ, હમણાં જ જેમને આપણે ઉદ્ઘાટન કરાવ્યું જેમને બેલ વગાડીને, અને પેરા સ્પોર્ટ્સમાં જેઓ બ્રોન્ઝ મેડલ લાવ્યા છે એવા ડૉક્ટર રચના પટેલ. તમે જોઈએ એમની હાઇટ 3.5 ફૂટ છે ને મેડમ? હાઇટ કેટલી છે? 4 ફૂટ હાઇટ છે અને કામ કેટલું મોટું છે. એક વખત નેપોલિયન બોનાપાર્ટ હતો. નેપોલિયન બોનાપાર્ટનું નામ તમે સાંભળ્યું હશે. નેપોલિયન હતો એ 5 ફીટનો હતો. એના આગળ એનો સૈનિક આવીને કે સાહેબ, 7 ફૂટનો સૈનિક હતો, આવીને કે સાહેબ હું તમારાથી ઊંચો છું. એ નેપોલિયન લાફો મારે કે તું મારાથી ઊંચો નથી, તું મારાથી લાંબો છે. ઊંચો તો હું તારો બાપ છું કે. એટલે હાઇટ મહત્ત્વની નથી. હાઇટ મહત્ત્વની નથી, તમારા ગોલ, તમારી તાકાત, તમારી એચિવમેન્ટ મહત્ત્વની છે. એ જ તમને ઉપર લઈ જાય. અને એટલા માટે ઉંમરમાં કદમાં નાના છે પણ ભારતનું રિપ્રેઝેન્ટ કરીને બ્રોન્ઝ મેડલ ભારતના પામનારા ડૉક્ટર છે, એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ડૉક્ટર રત્નાબેન, ડૉક્ટર બઘેલ સર, ડૉક્ટર LK પટેલ, વિજયભાઈ શ્રીવાસ્તવ સર, સુનિલ ઓઝા અને તમામ ફેકલ્ટી અને મહાનુભાવો. 40 મેડિકલ કોલેજમાંથી 31 મેડિકલ કોલેજમાંથી 1100 વિદ્યાર્થીઓ અને ફેકલ્ટીઓએ ભાગ લીધો છે. અમને યાદ છે કે 78માં બીજે મેડિકલમાં ઓલ ઇન્ડિયા સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ થયેલો અને એ વખતે અમે દિલીપ સર દેસાઈ પણ આવેલા અને નાઇટમાં એન્ટરટેનમેન્ટમાં ભપ્પી લહેરી નાઇટ રાખેલી બીજે મેડિકલમાં. અને 85માં હું બીજે મેડિકલમાં GS હતો. એ વખતે ઇન્ટર કોલેજ ગુજરાતની મેં રાખેલી. એ વખત કપિલ દેવને અમે ચીફ ગેસ્ટ બોલાવેલા. એ વખતે આપણે 83માં વર્લ્ડ કપ જીતેલા કપિલ દેવ બીજી શિડ્યુલ હતો, છતાં પણ મેડિકલ કોલેજનું નામ સાંભળી અને ફક્ત 1200 રૂપિયા અમે આપેલા દિલ્હીથી અમદાવાદની ટિકિટના. પણ કપિલ દેવ આવેલા અને 2 કલાક બીજે મેડિકલમાં રોકાયેલા. એટલે મેડિકલ કોલેજ અને સ્પોર્ટ્સ એ બંને સાથે છે. તમે મેડિકલમાં એડમિશન લીધું અને એના માટે હાઈકુ આવે છે. હાઈકુ એટલે ખ્યાલ છે ને, ગુજરાતી મીડિયમવાળા કેટલા છે ને ઇંગ્લિશ મીડિયમવાળા કેટલા? ગુજરાતી મીડિયમવાળા કેટલા? હાથ ઊંચો કરો. વાહ, વેરી ગુડ. હાઈકુ આવતું એમાં 5 શબ્દો આવે, 7 શબ્દો આવે ને 5 શબ્દો આવે. પહેલા 5 શબ્દો આવ્યા છો તમે. મેડિકલમાં એડમિશન લો એટલે કે બરાબર આવ્યા છો તમે, ફસાયા તો છો પણ ભલે પધાર્યા. મેડિકલમાં આવી ગયા તો ફસાઈ તો ગયા છો. કારણ કે મારું એવું ઓબ્ઝર્વેશન છે, ગયા જન્મમાં જે લોકોએ પાપ કર્યા હોય એ પાપ ધોવા માટે એને મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન મળે, અને પુણ્ય કર્યા હોય એમને એમના પત્ની અથવા પતિ થવાનો લાભ મળે નોન મેડિકલને, અને એ આપણા કમાઈ અને એ લોકો જલસા કરે એટલે ફેમિલીમાં જન્મ મળે. ફક્ત તાલીઓની સિટી મારતા કેટલાને આવડે છે? સિટી મારતા 1 2 3 4 બધા શીખજો. સિટી મારતા આવડવું જોઈએ. વેરી ગુડ. સિટી મારતા આવડવું જોઈએ અને મારતા રહેજો. મને બહુ ગમે છે. સિટી મારતા આવડવું જોઈએ, સ્વિમિંગ કરતા આવડવું જોઈએ. કારણ કે ના આવડતું એમને એમ કહું કે સ્વિમિંગ કરતા કેટલાને આવડે છે? સ્વિમિંગ 10% લોકો. સ્વિમિંગ ના આવડતું હોય શીખજો. સિટી શીખજો, નહીં તો આ ઉંમરે અમારે જેમ સિટી મારે છે બાજુમાંથી દાંત પડી ગયેલો, હવા નીકળી જાય, સુરસુર્યું થઈ જાય. અને સિટી મારવાની. કારણ કે મેડિકલમાં બી ખબર હોય છે કે મેડિકલમાં એક ભાઈને ડાયરિયા થયેલા અને જનરલ પ્રેક્ટિશનરને બતાવવા ગયો કે શું થયું છે? કે સાહેબ ડાયરિયા થયા છે. દવા બધી લખી દીધી. પછી પેલો પૂછે કે શું સાહેબ ચરી શું પાડવાની? એટલે કે ખાવામાં આ પ્રમાણે કરજો. કે બીજી શું ચરી? એટલે કે કામ શું કરો છો? એ કે મંદિરનો પૂજારી છું. કે 5 દિવસ તમે શંખ ના ફૂંકતા. એટલે જેને તકલીફ હોય પાસે સિટીએ ના મારતા. એટલે બાકી સિટી જરૂરી છે, સ્વિમિંગ જરૂરી છે કે તમે સારા ડૉક્ટર બનશો, સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ બનશો અને
કોઈ 5 સ્ટાર હોટલમાં જશો ત્યાં સ્વિમિંગ પુલ હશે, કોઈ બીચ ઉપર જશો ત્યાં મસ્ત લોકો નાહતા હશે, અને તમને તરતા નહીં આવડતું તમે બહાર બેસો તમને કેવું લાગશે? એટલે સી ધ બિગ ડ્રીમ કે આપણે મોટા ડૉક્ટર થવાના છીએ, બીચ ઉપર જવાના છીએ ને આપણે તરવાના છીએ. તરતા શીખજો, સિટી મારતા શીખજો, એ મહત્વનું. કારણ કે તમે અહીં સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ્સમાં આવ્યા છો એટલે તમને રોજ કસરત તો કરતા જશો. કારણ કે મેડિકલમાં કસરતનું બહુ ઓછું પ્રમાણ છે, અને પહેલું સુખ તે જાતે ન રહ્યા. આપણે એકલું આપણું ફિઝિકલી ફિટ રહેવા માટે નહીં, પણ આજના જમાનામાં એસોલ્ટ ઓન ડૉક્ટર અને હોસ્પિટલ, ડૉક્ટરો તબીબ ઉપર તમે છાપા વાંચતા છો, હુમલા થતા હોય છે. તો પ્રોટેક્શન માટે અને આપણે બચાવી શકીએ પોતાની જાતને, અને કોઈ આપણે પહોંચી પણ શકીએ એ માટે ફિઝિકલી ફિટ જરૂરી છે. હમણાં લેટેસ્ટમાં તમે જોયું બહેનોએ પણ ખાસ કસરત કરવી જોઈએ, કારણ કે મેડિકલમાં આજે 60% બહેનો મેડિકલમાં એડમિશન લે છે. લગભગ 70%થી વધારે બહેનો ડેન્ટલમાં એડમિશન લે છે, લગભગ 75%થી વધારે ફિઝિયોથેરાપીમાં એડમિશન લે, લગભગ 90%ની આસપાસ નર્સિંગમાં એડમિશન લે છે. અને તાજેતરમાં કલકત્તામાં આરજીકર મેડિકલમાં તમે બનાવ બન્યો જોયો છે, રેસિડેન્ટ સાથે રેપ અને મર્ડર થયો. આપણે આંદોલને કર્યું, આખા IMA હડતાલ પણ પાડી, અને પૂરા ખરા. પણ પોતે ફિઝિકલી ફિટ હોય તો આપણે પ્રોટેક્શન કરી શકીએ. એટલે પોતાની સેલ્ફ ડિફેન્સ માટે ફિઝિકલી ફિટ રહેવું જરૂરી છે. એટલે તમામ મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓને હું વિનંતી કરું છું કે ફક્ત તમે રોજ 40 મિનિટ કસરત કરો, અડધો કલાક શરીરને આપો. તમે મેડિકલ, હું પ્રોફેસરને હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓર્થોપેડિકનો પણ છું. ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં હું ડીન મેડિકલ ફેકલ્ટી પણ છું. અને જ્યાં જઉં છું ત્યાં આ બે વસ્તુની ખામી હોય છે મેડિકલ કોલેજમાં. મેડિકલનું તો તમને આવડે જ છે એવું માની લઈએ છીએ, પણ જનરલ નોલેજ તમારું ઝીરો છે બધી કોલેજોમાં. જનરલ નોલેજ ઝીરો છે. હું જ્યાં કોલેજમાં ઇન્સ્પેક્શનમાં જઉં છું, પૂછું છું આરોગ્ય મંત્રીનું નામ, કેન્દ્રના આરોગ્ય મંત્રીનું નામ, રાષ્ટ્રપિતાનું નામ કે રાષ્ટ્રપતિનું નામ કે ઉપરાષ્ટ્રપતિનું નામ, કોઈને કશું નહીં. પોતાના ધારાસભ્યનું નામ પણ યાદ નથી હોતું, આરોગ્ય એટલે ઉપરાષ્ટ્રપતિનું નામ પણ યાદ નથી હોતું. આ બધું તમે 8 કલાક ઊંઘો, મસ્ત ઊંઘો, 8 કલાક મેડિકલનું ભણો, 8 કલાક, 5 કલાક કોલેજ, 3 કલાક બાકીનું હોમવર્ક કરો. બાકીના 8 કલાકમાં તમે ખાવા પીવાનું, નાહવાનું બધું બાદ કરી અને કસરત કરો, છાપા વાંચો, ટીવી વાંચો, જનરલો જોતા રહો. હું એટલા માટે કહું છું કે એકલું મેડિકલ એ મેડિકલ નથી. તમને એક 5 સ્ટાર હોટલમાં રાખું, વર્ષ માટે તમારે 5 સ્ટાર, તમે ગમે એ વર્લ્ડની કોઈ પણ હોટલમાં રહો, પણ જમવામાં તમને ફક્ત એક જ મીઠાઈ તમે જે ગમતી હોય કે આ મીઠાઈ મને ગમે છે, એ મીઠાઈ વર્ષ સુધી આપે, તમને ગમશે? હા કે ના? એક જ મીઠાઈ તમારે વર્ષ સુધી ખાવાની છે, ગમશે કે નહીં ગમે? સાયલન્ટ. આ મેડિકલ વિદ્યાર્થી કેવા હોય? એક વખત અમારી બીજે મેડિકલ કોલેજમાં મનોહરસિંહ જાડેજા આરોગ્ય મંત્રી ત્યાં આવેલા, એમને સ્પીચ ઇંગ્લિશમાં ચાલુ કરી. અમે એવી ધમાલ કરી કે ગુજરાતી ગુજરાતી ગુજરાતી, એમને ગુજરાતીમાં ચાલુ કરી. થોડી વાર પછી અમે ચાલુ કરી કે ઇંગ્લિશ ઇંગ્લિશ ઇંગ્લિશ, એટલે એમણે અડધું ઇંગ્લિશ અડધું ગુજરાતીમાં ચાલુ કર્યું. આ તાકાત મેડિકલ સ્ટુડન્ટમાં છે, અને તમે જવાબ પણ નથી આપતા. વેરી ગુડ. હા, એટલે તમે 8 કલાકનું કરો કે તમને નહીં ભાઈ. મેડિકલ એકલું જરૂર નથી, કારણ કે એકલું મેડિકલવાળો અને સ્પોર્ટ્સ ના રમવાવાળો માણસ તમે જોતા છો દિન પ્રતિદિન સુસાઇડના કેસ વધતા જાય છે. છોકરો અને વર્લ્ડમાં જે વર્લ્ડના સક્સેસફુલ માણસો, જે 40 માણસો જે હતા વર્લ્ડના સક્સેસફુલ ટોપ, એ લોકોએ આપઘાત કરેલા, અને એનું સંશોધન આવ્યું કે એમને જિંદગીમાં કદી નિષ્ફળતા જોયેલી નહીં. કાયમ સક્સેસ 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 સક્સેસ, છેક સુધી ટોપમાં પહોંચ્યા. એક નાની નિષ્ફળતા આવી, એમાં ડિપ્રેશનમાં જઈ અને સીધા આપઘાત કરતા. આ સંશોધન આવ્યું. એટલે સ્પોર્ટ્સ તમને કોમ્પિટિશનમાં પહેલો નંબર, બીજો નંબર, ત્રીજો નંબર આવો એટલે તમને નિષ્ફળતાનો પાઠ ભણાવે. ચલો ત્રીજો તો આવ્યો છે, પેલા ભાગ નથી, એના કરતાં વધારે સારું છે ને. એટલે મિત્રો, સ્પોર્ટ્સ એ તમારું મેન્ટલી ફિટ કરવા માટે જરૂરી છે. અને સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ, અહીં તમે કોમ્પિટિશનમાં સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ રાખશો. કોમ્પિટિશન છે આપણો એનિમી નથી, ઇઝ અવર કોમ્પિટિશન. આનો ફાયદો તમને પ્રેક્ટિસમાં થશે. જ્યારે તમે પ્રેક્ટિસમાં હશો તો તમારો જે બ્રાન્ચનો જે દવાખાનું ખોલ્યું છે, હું ઓર્થોપેડિક છું તો કોઈ ઓર્થોપેડિકવાળાએ દવાખાનું ખોલ્યું છે, તો એ મને કોમ્પિટિટર લાગશે.
પણ એની નહીં લાગે. હું એના વિશે ખરાબ નહીં પૂછું, એને પાડી દેવા કોઈ પ્રયત્ન નહીં કરું. સ્પોર્ટ્સમેનનો આ ફાયદો તમને પ્રેક્ટિસમાં થશે. અને તમે ઘણા ફર્સ્ટમાં હશે, સેકન્ડમાં, થર્ડમાં, શરૂઆતમાં આપણને મીડિયમનો તકલીફ પડતી હોય છે, ઇંગ્લિશ મીડિયમ હોય એટલે, પણ એ ચિંતા કરવાની નહીં. અમે બીજે મેડિકલમાં ગયેલા ગુજરાતી મીડિયમમાં હતા અને એક વખતે જનરલ બોડી મિટિંગ હડતાલ હતી ને જનરલ બોડી મિટિંગ બોલાવેલી. એમાં 5 કોલેજના લીડર આવેલા હડતાલ પાડેલી સ્ટાઇપન્ડ માટે. એટલે એમાં બરોડાના જે લીડર આવેલા એમને અમારી જનરલ બોડીમાં ઇંગ્લિશમાં સ્પીચ આપી. એટલે અમારો બીજે મેડિકલનો જે જનરલ સેક્રેટરી હતો કનુભાઈ કે સારું બરોડામાં ઇંગ્લિશ મીડિયમ લાગે છે નહીં? મેં કીધું આપણે બીજેમાં ઇંગ્લિશ મીડિયમ છે, પણ આપણે ભાઈ મહેસાણાવાળાને કંઈ બહુ ફેર પડતો નથી. એટલે એ મીડિયમ એ કામની ભાષા છે. આપણે એ ઘણી વખતે શું હોય છે, અમારા એક એનાટોમી ભણેલા હશો ફર્સ્ટમાં, તો અમારા એક સ્ટુડન્ટને વાઇબામાં પૂછ્યું કે ટ્રાયસેપનું ઇન્સર્શન ક્યાં? એટલે આપણો મહેસાણાનો ભાઈ હતો, એ તો ભાઈ સર્જન થયેલો ને હમણાં એક્સપાયર્ડ બી થઈ ગયો 65 વર્ષે, પણ એને એ કીધું ઓયકણિયા. ઓલેકરણના બદલે ઓયકણિયા બોલ્યો બતાવીને કે ટ્રાયસેપનું વિશે ઓયકણિયા. પેલો કે નહીં, ઓયકણિયા નહીં, એને ઓલેકરણ કહેવાય, કે અમારો ઓયકણિયો કહેવાય. આ બધું થતું હોય છે. એટલે કે એમાં ચિંતા નહીં, પાસ થઈ જતા. મેડિકલમાં આ બધું જરૂરી છે. અને કોલેજમાં તમે છો, કોલેજ લાઈફ, હું તમને કહું છું કે આ ગોલ્ડન પીરિયડ ઓફ લાઈફ છે. ગોલ્ડન પીરિયડ ઓફ લાઈફ કોલેજ લાઈફે. જલસા કરજો, જલસા કરજો. આ પીરિયડ ફરીથી મળવાનો નથી. હું તમને બીજે મેડિકલનો અનુભવ કહું કે 82માં અમારા ફાધર અમને મહિને 300 રૂપિયા મોકલતા, અને 300 રૂપિયામાં અમે જે જલસા કરતા, આનંદ અને મોજ કરતા, એ આજે મહિને મિનિમમ 3 લાખ કમાઈએ છીએ. એસી ગાડી છે મારી ફોર્ચ્યુનર, એના પર એસી બંગલો છે, એસી હોસ્પિટલ છે 100 બેડની, મહિને 3 લાખથી 30 લાખ કમાઈએ છીએ. IMA નેશનલ પ્રમુખ છું, સેક્રેટરી થયો, બધી કાઉન્સિલનો મેમ્બર છું. ડેન્ટલ કાઉન્સિલ, મેડિકલ કાઉન્સિલ, નર્સિંગ કાઉન્સિલ, NMC બધાનો મેમ્બર રહી ચૂક્યો છું. એટલે હું કહું છું ઉત્તર ગુજરાતનો વાઇસ ચાન્સેલર પણ રહી ચૂક્યો છું, કુલપતિ પણ રહી ચૂક્યો છું. પણ એ 300 રૂપિયામાં જલસા જે થતા હતા, એ આજે આ ઉપરવાળાને પૂછજો કે આજે 3 લાખ 30 લાખમાં એ જલસા મળતા નથી. એટલે અને બીજું વાક્ય, જલસા ક્યારે થાય? જલસા બાપાના પૈસે થાય. જલસા બાપાના પૈસે થાય. પોતાના પૈસે વ્યવહારો સચવાય. તમે કમાતા થશો એટલે બાપા પૈસા આપવાનું બંધ કરશે. તમે કમાતા થશો એટલે બાપા પૈસા આપવાનું બંધ કરશે. પછી સ્કૂટરનો હપ્તો, ઘરનો હપ્તો, પરણ્યા તો પછી ઘરવાળીના ખર્ચા બધું ચાલુ થઈ જશે. જલસા નહીં કરી શકો. આ જ ગોલ્ડન પીરિયડ છે, જલસા કરજો. અને એટલા માટે જ કોલેજની લાઈફ અને અત્યારની ઉપર બેઠેલાની લાઈફમાં ફરક એટલો છે. કોલેજના લાઈફ કેવી હોય कि वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे जब पसीने में नहाते थे और अत्तर की खुशबू आती थी. અત્યારે આપણને ગમે એવો પરસેવો થાય, પણ કોઈ છોંટીને આવ્યું સ્પ્રે બોસ કયું લગાવ્યું છે ખબર પડે છે ને, પરસેવો ગંધાય છે. અમે તો હોસ્ટેલમાં અઠવાડિયામાં 3 દિવસે નાતા તો કંઈ ખબર પડતી નથી. શિયાળામાં તમે એવું કરતા હશો એવું માનીએ છીએ, પણ कॉलेज लाइफ में वो भी क्या दिन थे जब पसीने में नहाते थे और अत्तर की खुशबू आती थी. अत्तर अत्तर लगाई कोई आवे फोग लगायो आ लगायो होय એટલે આપણને થાય કે ભાઈ મસ્ત લગાવીને આવ્યું છે, કોઈ જોરદાર સ્પ્રે લગાવીને આવ્યું છે, પણ એક્ઝામ વખતે નહીં લગાવવાનો. થિયરી કે પ્રેક્ટિકલની એક્ઝામ હોય ને એવો સ્પ્રે લગાવ્યા વગર જજો. હું એક વખત એક્ઝામમાં સ્પ્રે લગાવ્યો, સુપરવાઇઝર મારા ભાઈ 3 કલાક ઊભી રહી. આડું અવળું જોવાય નહીં, કોઈને પૂછવું હોય તો પૂછાય નહીં. એટલે એક્ઝામ વખતે સ્પ્રે નહીં લગાવવાનો, બાકી સ્પ્રે લગાવવાનો. वो भी क्या दिन थे जब पसीने में नहाते थे और अत्तर की खुशबू आती थी. आज वो दिन है हमारा बधाना, आज वो दिन है अत्तर में नहाते हैं और पसीने की बू आती है. अत्तर में नहाते हैं और पसीने की बू आती है. એટલે મિત્રો કોલેજ લાઈફમાં જલસા કરજો. અઠવાડિયામાં એક પિક્ચર જોતા હોય એટલા કેટલા છે? સિનેમા મૂવી જોતા હોય એવા વેરી ગુડ, ઘણા લોકો જોવે છે. પિક્ચર જોજો. અઠવાડિયે 10 દિવસે બહાર, રવિવારે ફીસ્ટ હોય એટલે અમે તો દર રવિવારે બહાર જ જમતા. અને અમારે તો પાછળ જ
મિલિટરીમાં થિયેટર હતું, 75 પૈસામાં પિક્ચર જોવા મળતું, ઓપન થિયેટર હતું, ગોલ્ડન કટાર જીકે બીજે મેડિકલના પાછળ જ. તો જોતા દર શનિવારે હનુમાન જવાનું, પિક્ચર જોઈને રાત્રે લેટ ડિસ્ક ખાતા. એટલે પિક્ચર જોજો 3 કલાક ફ્રેશ થવાશે, ચેન્જ ઓફ સબ્જેક્ટ થશે, એટલે મેન્ટલી તમે સ્ટ્રોંગ થશો. કદી ડિપ્રેશન નહીં આવે, કદી સુસાઇડના વિચાર નહીં આવે, અને તમે સક્સેસફુલ જશો એની ખાતરી આપો. એટલે તમે તમારી લાઈફને એન્જોય કીધું. પિક્ચર બી જોજો. આપણા આગળ ફક્ત 200 રૂપિયામાં શાહરૂખ ખાન નાચતો હોય, સારામાં સારી હિરોઈન કોણ નાચે? આપણે આનંદ એનો લેવાનો, સ્ટોરી જે હોય આ આનંદ લેશો તો જ મજા આવશે. એટલે પિક્ચર જોજો, પિકનિક કરજો, ફરજો, અને 8 કલાક ભણવાનું પાછું. વિદ્યાર્થીઓ આપણા મા બાપે ભણવા મોકલ્યા છે, એટલે આપણે ભણવાનું તો ખરા, પણ 8 કલાક આ એન્ટર, એટલે તમે ડિપ્રેશન નહીં થાઓ, પુસ્તકીય કીડો નહીં બનો. હું તમને યાદ કરાવું કે બીજે તમે કોલેજ લાઈફ છે, પરીક્ષા છે, પરીક્ષાથી ગભરાવાનું નહીં. મેડિકલમાં વાયવામાં એક્ઝામિનર, તમને ખબર છે, મને ખબર છે, પાસ કરવો હોય તો એમ પૂછે કે તારા મામાનું નામ શું? આવડે કે ના આવડે? વિદ્યાર્થીને પૂછો કે તારા મામાનું નામ શું? આવડે કે ના આવડે? અને નપાસ કરવો તો એવું પૂછે કે મારા મામાનું નામ શું? આવડે? કોલેજ લાઈફ છે. અને એક્ઝામમાં કેવું હોય છે, હું તમને દાખલો આપું. 3 વિદ્યાર્થીઓ હતા, કોઈ ખોટું ના લગાડતા. એક મેડિકલનો હતો, એક હોમિયોપેથિકનો હતો, એક આયુર્વેદનો હતો. અહીં 3 બ્રાન્ચ છે. 3 મિત્રો હતા. એક દિવસે 31 ડિસેમ્બરની પાર્ટી કરી અને ફરવા નીકળ્યા હતા, અને રસ્તામાં એક્સિડન્ટ થયો. એક્સિડન્ટ થયો, 3 મરી ગયા. એટલે ઉપર ગયા એટલે આ તો મેડિકલ કોલેજના બધા વિદ્યાર્થીઓ એટલે પહોંચી ગયા. બોસ, આપણી શું વ્યવસ્થા છે? ઉપર જઈને ચિત્રગુપ્ત કે ચોપડો ખોલો, આપણી શું વ્યવસ્થા છે? એ પેલો કે ઓહ, નૂતન મેડિકલમાંથી આવો છો કે? વેરી ગુડ. આ ઇન્દ્રનો બંગલો છે, એના બાજુમાં તમારે રહેવાનું. 100 પરીઓ તમારી સેવા કરશે, અપ્સરાઓ. ખાઓ પીઓ જલસા કરો. કંઈ તકલીફ હોય તો આ બીજા નંબરે આયુર્વેદવાળો છે એને કહેવાનું કે સારું. આયુર્વેદવાળાને બોલાયો. બસ આપણું કે બાજુમાં મેનેજરના બંગલામાં તમારે રહેવાનું, 50 અપ્સરાઓ તમારી સેવા કરશે, અને આ મેડિકલવાળાને કોઈ તકલીફ હોય તો એમનું કામ તમારે જોતા રહેવાનું કે સારું. ત્રીજો હોમિયોપેથિકને બોલાયો કે તમારે એટલે કે આ સર્વન્ટ ક્વાર્ટરમાં રહેવાનું. આ મેડિકલવાળાના અને આયુર્વેદવાળાના જે કપડાં હોય તમારે ધોવાના, એમના અપ્સરાના બધાના, અને આ 2 બળદ લો અને ખેતી કરવાની. પાછો પેલો તો હોમિયોપેથિક આયુર્વેદ જોયું કે તમને મેડિકલવાળા આટલી સગવડ આપી ને અમને બેના તકલીફ આપી છે, ચાલતું છે. એટલે પેલા લડ્યા કે તાલ આંદોલન કે ભાઈ ભૂખ હડતાલ, અમને 3 જણાને સરખી સગવડ આપો, અમે પાપ પુણ્ય બધું સરખું કર્યું છે, અને તમે આ બધાને જુદા ફેસિલિટી આપી. ચિત્રગુપ્તે કીધું એક કામ કરીએ, હું પરીક્ષા લઉં તમારી 3ની. જો આ હોમિયોપેથિકવાળો એક પણ પ્રશ્નનો જવાબ આપશે, અને તમારામાંથી કહું છું, તમારામાંથી કોઈ પ્રશ્નનો જવાબ આપશે તો હું બધાને સરખી સગવડ આપીશ. મંજૂર? પેલો કે મંજૂર. મેડિકલવાળા બોલાયો કે પહેલાં પૂછ્યું કે ઇંગ્લિશનો સબ્જેક્ટ લઈએ, એટલે કે ઇંગ્લિશનો સ્પેલિંગ. મેડિકલને પૂછ્યું કે ગોડનો સ્પેલિંગ બોલો, કે GOD, ગોડ એટલે ભગવાન, કે વેરી ગુડ. આયુર્વેદને બોલાયો કે ડોગનો સ્પેલિંગ બોલો, કે DOG, ડોગ એટલે કૂતરો, કે વેરી ગુડ. હોમિયોપેથિકને બોલાયો કે જેકોસ્લોવાકિયાનો સ્પેલિંગ બોલો. પેલો કે નથી આવડતો, કે ઓકે. પછી કે તમે મેથેમેટિક્સ લઈએ, તો મેથેમેટિક્સનો પૂછ્યો. મેડિકલવાળાને કીધું 5નો ઘડિયો બોલો, એટલે 5 એકા 5, 5 દુ 10, 5 તરી 15, 5 ચોકુ 20, 5 પંચું 25, એટલે કે વેરી ગુડ. આયુર્વેદને પૂછ્યો કે 10નો ઘડિયો બોલ, એટલે કે 10 એકા 10, 10 દુ 20, 10 તરી 30, 10 ચોકુ 40, 10 પંચું 50, કે વેરી ગુડ. હોમિયોપેથિકને બોલાય કે 59નો ઘડિયો બોલ. પેલો કે નથી આવડતો, કે સારું. હવે ઇતિહાસ પૂછીએ, કે હિસ્ટ્રી. મેડિકલવાળાને પૂછ્યું જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડ ક્યારે થયેલો? એ પેલો કે 1928માં થયેલો, કે વેરી ગુડ. આયુર્વેદને બોલાયો, કેટલા માણસો મરી ગયા હતા? કે 1756 માણસો મરી ગયા હતા, કે વેરી ગુડ. હોમિયોપેથિકને બોલાવ્યો, દરેકના નામ સરનામા બોલી જા, કે નથી આવડતું. હવે ચોથો એટલે કે સ્પોર્ટ્સનો સબ્જેક્ટ પૂછીએ, એટલે કે સિંગલ વુમેન ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં કેટલા ખેલાડી હોય? મેડિકલવાળો કે 2. આયુર્વેદને પૂછ્યું ડબલ વુમેન ટુર્નામેન્ટ હોય ટેનિસની, ડબલ્સ,
એમાં કેટલા ખેલાડીઓ? પેલો કે 4. વેરી ગુડ. હોમિયોપેથિકને બોલાયો કે ટેનિસની નેટમાં કાણા કેટલા હોય, કે નથી આવડતું. અને છેલ્લે કે એક્ટિંગનું પૂછીએ કે હું ઈશારો કરું, હું કહું એનો ઈશારો કરો એટલે ખબર પડે. એટલે ચિત્રગુપ્તે કીધું, એટલે મેડિકલવાળો કે ગેટ આઉટ, કે વેરી ગુડ. ચિત્રગુપ્તે કર્યું આમ, એટલે આયુર્વેદ કરે કમ હિયર, કે વેરી ગુડ. હોમિયોપેથિક મને બોલાવ્યો કે પેલો કે લાવો 2 બળદિયા, હું ખેતી કરું છું, એટલે પરીક્ષાથી ગભરાવાનું નહીં. આપણને ધારો કે કોઈ તકલીફ પડે વાયવામાં તો સમજી લેવાનું કે આ આપણા એની માસીનું નામ પૂછે છે, આપણી માસીનું નામ પૂછતો નથી. એટલે એક્ઝામની ચિંતા કરવી નહીં. અને હું તમને યાદ કરું કે આપણા પાસે ખેલાડીઓ બહુ હતા. આપણે હવે મેડિકલમાં એટલે આપણે સ્ટાર કે સુપરસ્ટાર થવાના નથી, પ્રોફેશનલ ખેલાડી થવાના નથી. પણ જે લોકો મેડિકલમાં આવ્યા પહેલાં સારા સારા ખેલાડીઓ, ધારો કે મારો સિનિયર હતા કીર્તિ શાહ, એ એવો સ્પિનર હતો કે અંડર 18ની ઇન્ડિયાની ટીમમાં, એ જ ઓર્થોપેડિક અને અત્યારે ઇંગ્લેન્ડમાં ODTSમાં પ્રેક્ટિસ કરે છે, એ સ્પિનર હતો. તો રવિશ શાસ્ત્રી 12મો ખેલાડી હતો ત્યારે એ ઇન્ડિયાની ટીમમાં હતો, અંડર 19માં. પણ પછી મેડિકલમાં લીધું ને ઓર્થોપેડિક થયો એટલે સ્પોર્ટ્સ બાજુમાં જતું રહ્યું. ડૉક્ટર શૈલેષ તલાટી, કે અમદાવાદમાં કેન્સર સ્પેશિયાલિસ્ટ છે, ઓન્કો ફિઝિશિયન ડૉક્ટર શૈલેષ તલાટી, 7 ફૂટ હાઈટ છે. એ ક્રિકેટમાં એટલો પાવરફુલ હતો, રણજી ટ્રોફી રમતો હતો અંડર 18માં. પણ મેડિકલમાં એડમિશન મળ્યું હતું, એક જતા રહ્યા. એમના ભાઈ ગુજરાત રણજી ટ્રોફીના સંજીવ તલાટી, એમનો નાનો ભાઈ જે મેડિકલમાં નહોતો, એ 10 વર્ષ ગુજરાત રણજીનો કેપ્ટન રહેલો. આ મેડિકલમાં ના આવ્યો હોય તો એ પણ ગુજરાતનો ખેલાડી બન્યો હોત. એવા તમને દાખલો, ડૉક્ટર જ્યોતિન્દ્ર પંડિત અમદાવાદમાં ઓર્થોપેડિક છે, એ ઓપન બેડમિન્ટન ચેમ્પિયન હતા, ઓપન બેડમિન્ટન ચેમ્પિયન ઓલ ઓવર ગુજરાતના, અને ઇન્ટરનેશનલ રમેલા. પણ મેડિકલમાં આવ્યા એટલે પછી બંધ થઈ ગયું. એટલે આવા ઘણા ખેલાડીઓ મેડિકલમાં આવ્યા પછી બંધ. પણ તમે પ્રોફેશનલી પણ ફિઝિકલી ફિટ રહેવા, મેન્ટલી ફિટ રહેવા માટે આ ટીમમાં કરજો. અને ઘણા આ લાઈનમાં આવ્યું નહીં મેડિકલમાં. તમે 3 ઇડિયટ જોયું હતું? 3 ઇડિયટ્સ? એમાં એમ કહે છે કે છોકરાને જેમાં શોખ હોય એમાં જવા દો, થિયરી કરતો કરતો પ્રેક્ટિકલ મારતા છે. એટલે એમ. બીજું હતું પિક્ચર તારે જમીન પર. મા બાપ કહે નહીં, છોકરાને તો આ જ કરવું જોઈએ, આ કરવા જોઈએ, તે કરવું જોઈએ. અને ત્રીજું પિક્ચર આમીર ખાનનું હતું. કયું હતું? પાપા સેહત કે લીએ તું તો હાનિકારક હૈ. દંગલ. દંગલમાં બાપો કે ના, છોકરીઓ તમારે કુસ્તીબાજ જ બનવાનું છે. પિક્ચરો ઉપરથી આઈડિયા નહીં લેવાનો, આપણને ગમે એ કરવાનું, આપણને ગમે એ લેવાનું. સી ધ બિગ ડ્રીમ. તમે આ કોમ્પિટિશનમાં અબ્દુલ કલામે કીધું જેને ભાગ લીધો છે એમાં ફર્સ્ટ નંબર આવે કે મેડિકલમાં બી આપણે ટાર્ગેટ મનિંદરસિંહ જેવો રાખવાનો. મનિંદર સ્પિનર હતો ભારતીય ટીમનો, અને બેટિંગનો એનો વારો આવ્યો, 35 રન માર્યા એટલે બેટ ઊંચું કરીને નાચવા માંડ્યો. પેલો કે કેમ લે, હાફ સેન્ચુરી હોય અથવા સેન્ચુરી હોય? કે અમે તો 800 35 પાસ. આપણે મેડિકલમાં 50 પાસ થવાની ગોલ રાખવાનો. કારણ કે કોમ્પિટિશન તો નીટમાં છે, આમાં કંઈ વધારે ટકા આવે કે ના આવે એ ચિંતા કરવાની નહીં. 50 આવે એ પ્રમાણે મહેનત કરવાની, તો તમે જિંદગીમાં ટેન્શન નહીં. નીટ માટે પાછી ઇન્ટર્નશીપમાં મહેનત કરવાની. સમજી ગયા? એટલે ટેન્શન લીધા 50 માર્ક માટે મહેનત કરશો ને, કારણ કે ફર્સ્ટ નંબર આવે ને છેલ્લા નંબર આવે એમાં બહુ ફેર નથી. અબ્દુલ કલામે કીધું ફર્સ્ટ બેસ્ટ સ્ટુડન્ટ એન્ડ લાસ્ટ બેસ્ટ સ્ટુડન્ટ, દેર ઇઝ નો ડિફરન્સ. ફર્સ્ટ બેસ્ટ સ્ટુડન્ટ નો હાઉ ટુ એવોઇડ ધ પ્રોબ્લેમ. કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ કઈ રીતે ના થાય એ એમને ખબર હોય. પણ લાસ્ટ બેસ્ટ સ્ટુડન્ટ મારા ને તમારા જેવા જે પાછળ બેઠેલા છે, આગળવાળા નહીં પાછા, મારા ને તમારા જેવા લાસ્ટ બેસ્ટ હાઉ ટુ ફાઇટ વિથ ધ પ્રોબ્લેમ. ગમે એવો પ્રોબ્લેમ આ બહુ જ પતાવી દઈશું, ચિંતા નહીં કે લડી લઈશું. આ લડી લેવાની તાકાત જેનામાં હોય એ ક્યાંય પાછો પડતો નથી. એટલે અબ્દુલ કલામના જેમ શબ્દો રાખજો કે ફર્સ્ટ બેસ્ટ સ્ટુડન્ટ, અને મોટા મોટા સપના જોજો. તમે લોકો સપના જ જોતા નથી. સી ધ બિગ ડ્રીમ. મોટા સપના જોજો. તમારે જે બનવું છે મનમાં વિચારો કે મારે સારું કાર્ડિયોલોજીસ્ટ હોતા, અત્યારથી વિચારો. મેડિકલના જે તમારી અત્યારે 1 લાખ સીટો થઈ છે, કોમ્પિટિશન વધી છે. અત્યારે સાઉથ ઇન્ડિયાના 20% લોકો IAS IPS બને છે. 20%. તમારામાં એ તાકાત છે, તમારે જનરલ નોલેજ હશે. આપણો બીજે મેડિકલનો ડૉક્ટર ધવલ પટેલ રેડિયોલોજીમાં મળ્યું હતું, પણ પછી IASની પરીક્ષા આપી, IAS પાસ થયો. અત્યારે ગાંધીનગરનો સુરતનો કલેક્ટર રહી ચૂક્યો છે, અને અત્યારે ગુડાનો ચેરમેન છે. IAS છે, પાવર બી વધારે છે, તાકાત છે. મારા સાથેવાળા ડૉક્ટર મહેશ નાયક હતા, એ DIG થયા. ડૉક્ટર ગઢવી હતા, ડૉક્ટર NK અમીન હતા. બધા અત્યારના
મહેસાણા DDOP ને MBBS થયેલા ડૉક્ટર છે. પહેલાં ગુપ્તા અગ્રવાલ સાહેબ DDO હતા, એ પણ હતા. ડૉક્ટર પાર્થરાજસિંહ ગોયલ ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ પહેલાં અહીંયા હતા, અત્યારે રાજકોટમાં છે. એટલે આપણા માટે મેડિકલમાં આપણે એડમિશન લીધું કે મેડિકલમાં બહુ સ્કોપ છે, બહુ સ્કોપ છે. આ સ્કોપ તો છે, પણ આપણા માટે અલ્ટિમેટલી શું, નાકમાં નેઝલ સ્કોપ, ઓટોસ્કોપ, લેપ્રોસ્કોપ, કાર્ડિયોસ્કોપ, થોરેકોસ્કોપ, આર્થ્રોસ્કોપ, બધા સ્કોપ છે. પણ એ મેડિકલના સ્કોપ સિવાયના પણ સ્કોપ ઘણા છે. તો એ સ્કોપનો લાભ લઈ તમે ગોલ નક્કી કરજો કે મારે આ બનવું છે, મારે આ બનવું છે. ગોલ, સી ધ બિગ ડ્રીમ. કારણ કે ભગવાન તમને પ્રસન્ન થાય અને માગે આપું, તમારા પાસે માગવા કઈ છે? તમારી બધું ઓર્થોમાં એડમિશન અપાઈ દેજો, એનાથી વધારે તમારું છે? મોટા સપના જુઓ ને એના માટે થોડી મહેનત કરો તો તમે આગળ જરૂર આવશો. છેલ્લે, કારણ કે વાત કરવા જઈએ તો ઘડિયાળના કાંટા નહીં પણ કેલેન્ડરના પત્તા ફરાય એટલું બોલાય. પણ મિત્રો, આપણે કોલેજમાં છીએ, જલસા કરવાના છે, સારા ડૉક્ટર બનવાનું છે, ફિઝિકલી ફિટ થવાનું છે અને આપણા મા બાપનું નામ રોશન કરવાનું છે. રોજ હું તમને કહું છું કે ખાલી એટલું જ ધ્યાન રાખજો, 5 મિનિટ મેડિટેશન કરજો, 5 મિનિટ, 5 મિનિટ, અડધો કલાક કસરત કરજો અને બીજી 5 મિનિટ જે ભગવાનને, અલ્લાહને, ઈસુ ખ્રિસ્તને જેને માનતા હોય એના 5 મિનિટ એમને થેન્ક્સ ગિવિંગ માટે જવાનું, આભાર માટે કે તમે મને સારા મા બાપના ઘેર અવતાર આપ્યો, સારી કોલેજમાં એડમિશન અપાયું અને મને આ મેડિકલ લાઇનમાં મૂકી, તારો આભાર. આસ્ક ગોડ ફોર વોટ યુ ડિઝર્વ, નોટ વોટ યુ ડિઝાયર. તમને ભગવાન પાસે એટલું માગવાનું કે મારા લાયક મને આપજો, કારણ કે તમને તમારી લાયકાત ખબર નથી, તમે કેટલા ઊંચા છો. એટલે તમે નાનો ઉપરવાળો છાપરું ફોડીને પડ્યો છે, તમે વાટકી કે ચમચી લઈને ઊભા છો, તમારી તાકાત તમને ખબર નથી. એટલા માટે તમને કહું છું કે આસ્ક ફોર વોટ યુ ડિઝર્વ, નોટ ડિઝાયર. એમનો તમને સારું લાગે, એક નાનો છોકરો હતો, એની મમ્મી સાથે કરિયાણાની દુકાને ગયો ખરીદવા. મસ્ત છોકરું, ચબી જાડું પાડું, મસ્ત ગાલ ફૂલેલા, લાલ લાલ ચોળ. એટલે દુકાનવાળા જોયું છોકરું મસ્ત સ્માર્ટ છે, એને ગાલ ઉપર ચપકી ભરીને પછી કે લે બેટા ચોકલેટ ખા, એમ કરીને બરણી ધરી. છોકરાએ ના પાડી. બીજી વખત કીધું લે બેટા ચોકલેટ, કે ના પાડી. ત્રીજી વખત કીધું લે બેટા ચોકલેટ, ના પાડી. પણ પેલો તો છોકરા ઉપર ખુશ હતો એટલે મુઠ્ઠી ભરી અને આપી ચોકલેટ. એટલે પેલા છોકરાએ 2 હાથમાં લઈ લીધી અને પછી એની મમ્મી સાથે ચાલવા લાગ્યો. એટલે એને મમ્મીએ આગળ જઈને પૂછ્યું કે બેટા અંકલે 3 વખત ચોકલેટનું કીધું અને તે ના લીધી, અને પછી છેલ્લે એમને આપી એટલે કેમ લીધી? કે મમ્મી મારો હાથ નાનો હતો, હું લેવા ગયો તો 2 જ ચોકલેટ આવત, પણ અંકલનો હાથ મોટો હતો એટલે એમને આપી એટલે 10 ચોકલેટ આવી. એમ આપણે લેવા દઈશું વોટ યુ ડિઝાયર. આપણે ઈચ્છા તો આપણે 2 ચોકલેટ નાનું જ માગી શકીશું, પણ આપણે રિઝર્વ, આપણી જે લાયકાત પ્રમાણે ભગવાન આપજે એમ કહેશો તો તમને ઘણું મળશે. તમે જે ઈચ્છો એ મળશે. અને તમે જે વિચારશો, હું તમારા મા બાપને પણ પૂછજો, અહીં બેઠેલા બધાને પૂછજો કે એમને એમની કોલેજ લાઈફમાં જે વિચાર્યું હતું કે આ હોવું જોઈએ એ બધા પાસે છે અને છે. એટલે મોટા મર્સિડીઝના સપના જોજો, મારુતિ અલ્ટોના સપના જોતા નહીં અને પ્રગતિ કરજો એવી આશા રાખું છું. અને છેલ્લે એટલું જ કહીશ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है. मंजिलें, वाह वाह तो करे हाँ, मंजिलें उसको उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है. એટલે હોંસલો મજબૂત રાખજો અને તમે જેમાં જાઓ એમાં નંબર 1 બનવાનો પ્રયત્ન કરજો. જેમાં જાઓ એમાં નંબર 1 બનજો એવી આશા રાખું છું. અને છેલ્લે ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશને ઇન્ડિયાનું 5 લાખથી વધારે ડૉક્ટરોનું એક સંગઠન છે, જેની 1780 નાની મોટી બ્રાન્ચો છે, બધા રાજ્યોમાં શાખા છે. આપણા ગુજરાતના પણ 38,000 જેટલા મેમ્બર છે. અને એનો હું ગુજરાતનો પ્રથમ ત્યાંથી દિલ્હી સેક્રેટરી ગઈ વખતે બનેલો અને આ વખતે પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાઈને આવ્યો છું. હું મેડિકલ કાઉન્સિલમાં પણ છું, ડેન્ટલ કાઉન્સિલમાં છું, આપણી નર્સિંગ કાઉન્સિલમાં છું, ગુજરાતની પણ 3 કાઉન્સિલમાં છું. મેડિકલ, ડેન્ટલ, નર્સિંગ તમે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવા આવો તો અમારા ત્યાં આવવું પડતું હોય છે. અને યુનિવર્સિટી પણ સાથે સંકળાયેલો છું. એટલે છેલ્લે એટલું જ કહીશ કે નજરમાં વસીએ છે જરા યાદ રાખજો. નજરમાં વસીએ છે જરા યાદ રાખજો. કદી કંઈ કામ પડે તો સાદ કરજો. નજરમાં વસીએ છે જરા યાદ રાખજો. કદી કંઈ કામ પડે તો સાદ કરજો. અમને તો આદત પડી છે ભાષણ કરવાની, તકલીફ પડી હોય તો માફ કરજો.
Thank you so much, sir. Now I would like to invite Dr. Ishan Shah, sir, to share a few words of inspiration and vote of thanks for all the dignitaries. ગુડ ઇવનિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. બસ બહુ ચિંતા ના કરશો. ગ્રેટ ગ્રાન્ડ કલ્ચરલ પ્રોગ્રામની વચ્ચે હું બસ 2-5 મિનિટ થેન્ક્સ ગિવિંગ સ્પીચ આપીશ. થેન્ક્સ ગિવિંગ સ્પીચ આપતા પહેલાં હું વાત કરીશ અમારી યુનિવર્સિટીના ગાઈડિંગ અને લાઇટિંગ ફોર્સ શ્રી પ્રકાશભાઈ પટેલ સર વિશે, કે એમની જે દૂરંદેશી અને સ્વપ્નદ્રષ્ટા નીતિ અને ચીવટપૂર્વકના પ્લાનિંગથી આપ જે અહીંયા ખૂબ સુંદર આયોજન જોઈ રહ્યા છો, એ આયોજનનું અહીંયા સફળ બનાવવા માટે અમે સક્સેસ થવા માટે પ્રયત્ન કર્યો છે અને આપ સૌની તમામ ઈચ્છાઓ અને વિચારોને અમે કમ્પ્લીટ કરી શક્યા છીએ. હું આ સંસ્થા સાથે 7 વર્ષથી એટલે 2017થી જોડાયેલો છું. ત્યારના સમયે કોલેજ અને હોસ્પિટલ એમાં માત્ર 2 માળનું આયોજન હતું અને 50 બેડની હોસ્પિટલ હતી. ત્યારથી સરના માર્ગદર્શન અને પ્રેરણાના ભાગરૂપે આજે અમે 800 બેડની હોસ્પિટલ, 3 બ્લોક, કોલેજના 2 બ્લોક, 200 ફેકલ્ટી અને 900 મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સને અહીંયા સાકરચંદ પટેલ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરાવી રહ્યા છીએ. એ માત્ર ને માત્ર સરનું માર્ગદર્શન અને પ્રેરણાના ભાગરૂપે છે. એમના વિશે વધારે વાત નહીં કરું, પણ જ્યારે સરે 2 કે 2.5 મહિના પહેલાં ઓલ ગુજરાત મેડિકલ કોલેજનો આ સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટ કરવાનો વિચાર કર્યો, તો અમારી કમિટી અને સ્ટુડન્ટ્સોએ વિચારને ઝીલી લીધો અને ખૂબ ચીવટપૂર્વક પ્લાનિંગ કરીને આ પ્રોગ્રામને મહદઅંશે સફળ બનાવવામાં અમે સફળ રહ્યા. પણ બધા વિદ્યાર્થી અને ફેકલ્ટી મિત્રોનો એક આગ્રહ હતો કે આપણે સરનું એક નાનું સરખું અભિવાદન કરવું જોઈએ, કે સરે આપણને ખૂબ જ મદદ કરી છે, ખૂબ જ સપોર્ટ આપ્યો છે. તો અમે વિચાર કર્યો કે સરને, આટલી મોટી હસ્તીને આપણે કેવી રીતે અભિવાદન કરી શકીએ. તો એવી કઈ વસ્તુ હશે કે જે સરને આપણે આપીએ. તો એક ઘણા વિચાર પછી અમને એવો વિચાર આવ્યો કે આપણે બધા ડૉક્ટર્સ છીએ. દરેક આપણે ક્યારેક ને ક્યારેક આપણા લાઈફમાં પુણ્ય કમાઈશું. આપણે બાકી બધી જ વસ્તુઓ સર જોડે હશે. તો અહીંયા ભણતા તમામ સ્ટુડન્ટ્સ અને ફેકલ્ટીઝે એવું ડિસાઈડ કર્યું કે આપણા લાઈફમાં જ્યારે પણ નાનું મોટું સેવાનું કાર્ય કરીશું અને એમાં જે કોઈ પુણ્ય કમાઈશું, એમાંથી કેટલોક ભાગ આપણે સર અને એમના પરિવાર અને સમગ્ર ટ્રસ્ટીગણને આપીએ તો આ યુનિવર્સિટી ગુજરાત અને ભારતની સર્વશ્રેષ્ઠ યુનિવર્સિટી બને, એવું અમે ડિસાઈડ કર્યું. સર, આ આપના માટે છે. બધા જ 900 મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સની આમાં સિગ્નેચર છે. સર, આ અમારો એક નાનકડો પ્રયાસ હતો. આપનો જે કિંમતી સમય અને જે ખૂબ જ કામ કરશો અને આ સંસ્થાને ખૂબ આગળ વધારશો. આ પ્રોગ્રામની સફળતા પાછળ જે બધા લોકોએ મહેનત કરી છે એના માટે એક નાનકડી થેન્ક્સ માટે. ઓન બિહાફ ઓફ સાકરચંદ પટેલ યુનિવર્સિટી, નૂતન મેડિકલ કોલેજ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝિંગ કમિટી, I, Dr. Ishan Shah, hereby today as a proud and grateful delegate to express my heartfelt thanks to all those who have made this splendid event to Fiesta 2K24 possible. I would like to start by thanking our management, especially Sri Prakashbhai Patel sir, chairman of the Nutan Sarva Vidyalaya Kelavani Mandal Trust and president of Sakarchand Patel University, who have always been encouraged us to strive the excellence. I would like to
Also thanks my extend gratitude to our university officials, provost sir, registrar sir, and college officials, dean sir, associate dean sir, medical superintendent sir, deputy medical superintendent sir, and medical director sir, for imparting wisdom and knowledge to us and nurturing our talents. I would like to express my appreciation to all our guests, Dr. Anil Nayak sir, respected Kiritbhai Patel, MLA Unja, Shri Saurinbhai Patel, chairman of the BMC, Dr. Rachna Patel ma'am, who have been taken time out for this occasion and their presence. Your presence has added an extra spark to this event. I would like to extend my sincere gratitude to our precious guest, Dr. Parth Desai sir, Dr. Sunil Oja sir, Dr. Subhash Gurjar sir, Dr. Bharat sir, Dr. Srivatsav sir, for sparing their invaluable time and chairing as a guest of honor. This is the first time in Gujarat medical history that such a huge intermedical sports function is being organized. I am sorry, but this is taking little long, but I cannot forgot to thank all the 39 committee members who have taken all the time to make this event possible. I also would like to thank all 31 medical colleges who have participated in this event. I also would like to thank all the sponsors, Sakarchand Patel University, Drashti Gynec and Dental Pharma, Mero, Merrill Pharma, Lexmark, Aptus Pharma, Sunij Pharma for their monetary help. I also would like to thank all the other committees, sports committee, sports director Rakesh Bhai and his team for ground preparations, decoration committee, sound and light persons, food persons, choreographer Nayan Bhai and team, and specially for accommodation support Dharmesh Bhai. Finally, I would like to thank each and every one of you, my colleagues, my seniors, friends, students, for your all supports, participation in and making this event as a grand success. Your contribution have not gone unnoticed, and I am grateful for all that you have done. This is one Shubhecha Sandesh from Haribhai Patel, Member of Parliament of Mehsana constituency. I am reading it out. સ્નેહી પ્રિન્સિપાલ શ્રી નૂતન મેડિકલ કોલેજ વિસનગર સહર્ષ જણાવવાનું કે 23/10/2024 બુધવારના રોજ ફિએસ્ટા 2024ના શુભ પ્રસંગનું સ્નેહભર્યું આમંત્રણ મળ્યું. તે બદલ આપનો અને સમસ્ત કોલેજ પરિવારનો ખૂબ આભાર માનું છું. અન્ય રોકાણને લીધે આ શુભ પ્રસંગનો અનેરો આનંદ લેવામાં હું સહભાગી થઈ શકું એમ નથી, તેની દિલગીરી વ્યક્ત કરું છું. પરંતુ મારા હૃદયની શુભ લાગણી કાયમી આપની સાથે જોડાયેલ છે અને રહેશે, જેથી મારી અનુપસ્થિતિને લક્ષમાં લીધા સિવાય મારા આભાર દર્શનનો સહજ સ્વીકાર કરશો. આ શુભ પ્રસંગની સફળતાની શુભકામના પાઠવું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. નાઉ વી વિલ પ્રોસીડ ફોર અવર કલ્ચરલ ઇવેન્ટ એન્ડ આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ધ ડિગ્નિટરીઝ to take seats in front of the stage to have entertain in a cultural event. Thank you. હેલો હેલો. તો થોડા જ સમયમાં આપણે આગળનો કાર્યક્રમ વધારવા જઈ રહ્યા છે, તો બધાને નમ્ર વિનંતી કે બેસી રહે પોતાના પર અને આગળનો કાર્યક્રમ એન્જોય કરે. आज हमारा है और ये कल भी साकरचंद पटेल यूनिवर्सिटी हमारा सबसे न्यारा है. आज हमारा है और ये कल भी हमारा है. साकरचंद पटेल यूनिवर्सिटी हमारा सबसे प्यारा है.
साकरचंद पटेल यूनिवर्सिटी, गौरव है गुजरात का। Your job or your life situations which are stressful, no attention has been paid. How to handle this body, how to handle these energies, nothing has been done. A part of you. You get stressful because you do not know how to handle your mind. Now you're a student. Being a student is stressful. If you don't find employment when you come out of the college, that is stressful. If you get a job, even more stressful. If you don't get married, that is very stressful. If you get married, I don't want to say